নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম এইটো আমাৰ জিঅগ্ৰাফি লেকচাৰ সিৰিজ আজি যিটো চেপ্টাৰ আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ গৈ আছো সেইটো হৈছে ইনসাইড আৱাৰ আৰ্ট মানে আমাৰ আৰ্টখনৰ ভিতৰ ফালে কি আছে বা কি লেয়াৰ্স আছে সেইখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সবতকে প্ৰথমে আপোনালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো লক্ষ্য কৰক Interior of the art সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ ক্ৰাষ্ট আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে লিথোস্ফিয়াৰ ৰাইট লিথোস্ফিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিছে মেন্টল কোৰ মেন্টল বাউন্ডাৰী মানে মেন্টলৰ একেবাৰে লাষ্ট বাউন্ডাৰীটো য'ত মেন্টল শেষ হৈছে then outer core and then under that we have inner or inner core কি পালো আমি crust lithosphere mantle core mantle boundary then outer core and then inner core the uppermost layer of the earth surface is known as crust it is the thinnest of all the layer and about 35 kilometers on the continental manches and only 5 kilometers on ocean floors so amar jitu sobotke thinnest আমি কৈ আছো হেতু হৈছে thinnest মানে পাতলৰ কথা কৈ আছো পাতল লেয়াৰ so sobotke thinnest layer to হৈছে crust আৰু ইয়াৰ jitu thickness হেতু আপোনাৰ continental manchot 35 kilometer আৰু আপোনাৰ যিখিনি ocean হয় ocean floor ইয়াৰ thickness to 5 kilometer the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina and that's why it is also known as sial so amar jitu mineral constituents মানে mineral কি থাকে continental marsot হেখিনি হৈছে silica আৰু alumina আৰু সেইভাবে এই ইয়াক sial বুলি কোৱা হয় Si stands for silica and Al stands for alumina the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium it is therefore called sigma Si stands for silica Ma stands for magnesium আমি দেখিলো কন্টিনেন্টাল মাছত মিনারেল থাকে সিলিকা আৰু অ্যালুমিনা যাৰ বাবে ইয়াৰ নাম দিয়া হয় সিয়াল বাট আমি দেখিলো যে আপোনাৰ অসেনিক যেটো কি বুলি কয় অসেনিক যেটো ক্ৰাছ হয় হেতু জেনাৰেলি কনসিস্ট হয় সিলিকা আৰু ম্যাগনেসিয়াম যাৰ বাবে আমি ইয়াক কি বুলি নাম দিছো সিমা ঠিক আছে Si stands for silica Ma stands for আপনার magnesium ঠিক আছে let me clear this এটা তাহলে আপনারা বুঝি পালে then the এই ছবিটো চাই লওক এবাৰ this is the continental crust and oceanic crust continental crust এটো দেখে পাইছে আৰু এয়া হৈছে continent আৰু এয়া ocean আৰু oceanic crust continentor যেটো আপোনাৰ continental crust হয় তাৰ আপোনালোকে ডেন্সিটি দেখা পাইছে বেসিক হৈ আছে আৰু যেটো oceanic crust হয় তাৰ ডেন্সিটি কম হৈ আছে তাৰ মানে thickness layer টো কম হৈ আছে just beneath is the mantle মানে এই ক্ৰাষ্টৰ তলত কি আছে mantle which extends up to a depth of 2900 km below the crust ক্ৰাষ্টৰ তলতে আমাৰ কি আছে mantle আছে যি নেকি 2900 কিলোমিটাৰ লৈকে হ'ব পাৰে কিন্তু আমি দেখিলো যে ক্ৰাষ্ট at most 35 হতে হয় আপোনাৰ কন্টিনেন্টালত আৰু 5 কিলোমিটাৰ মানহে হয় ওশেনত সো mantle টো বহুতে দীঘল হয়
বহুতে দীঘল মানে কৈছো মানে thickness wise. The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 kilometers, and it is mainly made up of nickel and iron, and therefore it is also known as Nife. Ni stands for nickel and Fe stands for ferrous, that is iron. The central core has very high temperature and pressure. So এই টার্মসখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমি সবতকে তিনটা টার্ম পাইছো সিয়াল সিলিকা এন্ড অ্যালুমিনিয়াম and then sima silica and magnesium আর মেন্টলত আমি দেখিলো তার তলত যেটো আছে আপোনাৰ ইনাৰ কোৰ হেতু হৈছে নিফে that is nickel and iron. Next, rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called rock. So rock, আমি গম পাইছো আমাৰ ক্ৰাষ্টখন যিহেৰে বনিছে আসলতে তাকে ৰক বুলি কৈছো আৰু ৰক বিলাক ডিফাৰেন্ট কালাৰ সাইজ আৰু টেক্সচাৰ থাকিব পাৰে আৰু ইয়াক মেইনলি আমি তিনিটা টাইপত ডিভাইড কৰিছো সেইখিনি হৈছে igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rocks. Igneous, sedimentary and metamorphic. When the molten magma cools, it becomes solid and rock thus formed is known as igneous rock. Jetia hei magma khini bahirole ahibo khuje molten obosthat aru jeta thanda hoi jay ই টাইট হৈ যায় সলিড ফৰ্মলৈ আহে আৰু সেই ম্যাগমাৰ পৰা যিটো ৰক এনেকৈ উৎপত্তি হয় এটোক আমি কওঁ igneous rock আৰু এআই হৈছে প্ৰাইমেৰী ৰকস কাৰণ ইয়াৰ পৰা বাকিবিলাক ৰকস হৈ গল আৰু টু টাইপৰ igneous rock আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইনট্ৰুজিভ আৰু এক্সক্লুজিভ ওকে মনত ৰাখিব Intrusive rocks and extrusive rocks are the two types of rocks of the type igneous. So আপোনালোকে গম পালে যে igneous rock কৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে magma পৰা আৰু ইয়াক কি বুলি কলো আমি primary. Now can you imagine lava coming out from the volcanoes? So lava is actually a fiery red molten magma coming out of from the interior of the earth on its surface. Jetia molten magma ulai ahe মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ সাৰফেসলৈ তেতিয়া আমি সেয়া কওঁ lava. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solids. Rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. যে আকৌ এবাৰ মই গোটেই পিকচাৰটো কৈছো molten magma যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহে লাভাৰ ৰূপত সেই লাভা যেতিয়া পৃথিৱীৰ সাৰফেসত পৰে ই ঠাণ্ডা হৈ পেলাই সলিড আকাৰলৈ যায় আৰু সেই তেতিয়াই ফৰ্ম হয় এক্সক্লুসিভ igneous rock. They have a very fine grained structure like for example basalt to hoise exclusive igneous rock. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma so apnaloke gom pale exclusive igneous rock ki hoy aru tar udahoron dekhile apnaloke jeneka amar Deccan Plateau ji here bonise he hoise basalt rock aru basalt rock hoy exclusive igneous rock. Now we have intrusive igneous rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust and solid rocks so formed are known as intrusive igneous rock. এতিয়া দেখিলো যে এক্সক্লুসিভ igneous rockৰ ক্ষেত্ৰত লাভা বাহিৰলৈ ওলাই আহি পেলাই ফৰ্ম হৈছে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় এই যে molten magma থাকে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ই কুল ডাউন হৈ ৰক ফৰ্ম কৰে ভিতৰত বাহিৰলৈ ওলাই আৰু তাক আমি কওঁ intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains.
Granite is an example of such type of intrusive igneous rock. Grinding stones used to prepare paste and powder of spices and grains are made up of granite rock. So intrusive igneous rock kini bahut apnar lahe lahe ahi thake mane lahe lahe cool down ahi thake no cool down hoy ketu karone yat dangor grains thake aru ki hoy এই গ্ৰেনাইট যদি আপোনালোকে গম পায় গ্ৰেনাইটটো এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনক্লুসিভ igneous rock সো এক্সাম্পল দুটা মনত ৰাখিব এক্সক্লুসিভ igneous rock ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে গম পালে কি হয় বাসাল্ট ৰক ৰাইট আৰু ইনক্লুসিভ igneous rock যেটি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ফৰ্ম হৈছে তাৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে গম পালে গ্ৰেনাইট rocks roll down crack and hit each other and are broken down into small fragments. And these smaller particles are known as sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock, and that type of rock are known as sedimentary. এই যে আমি দেখিলো আমাৰ igneous rock যাক নেকি আমি কৈছো primary rock যি নেকি আমি গম পালো molten magma পৰা বনিছে ৰাইট যেনেকৈ আমি গম পালো basalt আৰু আপোনাৰ granite এই দুটা আপোনাৰ extrusive আৰু intrusive igneous rock এই যে rocks igneous rock এইবিলাক কি হয় কেতিয়াবা এইবিলাক অকল igneous rockৰ কথাই কোৱা নাই এই rockৰ কথাই কৈছো particularly কেতিয়াবা ইফালৰ পৰা হিফালৈ ঘূৰি যায় ভাঙে বা ইটোৱে হিটোৱে মানে পাথৰে খুন্দা খাই পেলাই এই ৰক বিলাক সৰু সৰু ফ্ৰেগমেন্টছলৈ বিখণ্ডিত হয় আৰু এই সৰু সৰু পাৰ্টিকল বিলাকক আমি কম মানে যিবিলাক নেকি ৰকে ইটোৱে হিটোৰ লগত খুন্দা খাই বা এনেকৈ ইফালৰ পৰা হিফালে যাওঁতে মুভ কৰাৰ ফলত উৎপত্তি হয় সেই ফাইন স্মলাৰ পাৰ্টিকলছ বিলাকক আমি কওঁ সেডিমেন্টছ আৰু এই সেডিমেন্ট বিলাকক এজেগাৰ পৰা আন জেগালৈ বতাহ পানী আদিয়ে লৈ যায় আৰু সময় অনুযায়ী এইবিলাক কি হয় কম্প্ৰেছ হয় লাহে লাহে আৰু লাষ্টত হাৰ্ডেন হয় আৰু তেতিয়াই কিছুমান ৰক আকৌ ফৰ্ম কৰে আৰু কেনেকুৱা বিলাক ৰকক আমি কওঁ sedimentary rock. For example, sandstone is made from grains of sand. And these rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. বুজি পালে আপোনালোকে sedimentary rock মানে কি মাকো এবাৰ কৈ দিছো ৰক বিলাক ইফালে ইফালে যাওঁতে বা খহনি খাওঁতে বা ইটো ইটো খুনা মাৰোতে তাহাঁতি কিছুমান স্মলাৰ ফ্ৰেগমেন্ট সৰু সৰু গুটি পৰিণত হয় আৰু সেই স্মলাৰ পাৰ্টিকলছ বিলাকক আমি সেডিমেন্ট কওঁ যাক নেকি বতাহ পানী আদিয়ে ইফালৰ পৰা ইফালে লৈ যায় সময়ৰ ফলত তাহাঁতি কম্প্ৰেছ হৈ টান ফৰ্মলৈ আহে আৰু তেতিয়া এইটোক আমি sedimentary rock আৰু এই sedimentary rock বিলাকত আমি কেতিয়াবা fossils মানে প্লান্ট বা এনিমেল বা আদাৰ মাইক্ৰঅৰ্গানিজম বা ফসিলছ পাওঁ যিবিলাক নেকি তাত এসময়ত আছিল ওকে আৰু এই igneous আৰু sedimentary rocks বিলাকক মেটামৰফিক ৰকলৈ যদি আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰো তাৰ বাবে দৰকাৰ হয় গ্ৰেট হিট আৰু প্ৰেসাৰ ফৰ এক্সাম্পল clay changes into slate and limestone into marble মানে এই যে মেটামৰফিক ৰক আসলতে igneous আৰু sedimentary ৰকৰ পৰা ফৰ্ম হয় যেতিয়া আমি যাক বেছি প্ৰেসাৰ বা হিট দিওঁ যদি উত্তৰ মানে যদি ইয়া এক্সাম্পলছ জানিব বিচাৰে এনেকে ক্লে টু যেতিয়া স্লেটলৈ যায় চেঞ্জ কৰো বা লাইমষ্টোনক যেতিয়া মাৰ্বললৈ চেঞ্জ কৰো সেইটো আসলতে সেই মেটামৰফিক ৰকলৈ কনভাৰ্সন কৰাই তো বুজি পালে আমি তিনিটাই ৰক পঢ়িলো igneous sedimentary and metamorphic rocks and কবই নালাগে আমাৰ ৰকছ আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয় আমি এই ৰকছ বিলাকৰ জৰিয়তে ঘৰ বা ৰাস্তা বা বিল্ডিং সেইবোৰ বনাও আৰু এইবিলাক যিকোনো গেমত আমি মেনি ডিফাৰেন্ট গেমছ আমি ইউজ কৰো ৰাইট
like pithu, hope scotch, gitti, এইবিলাকত আমি গিট্টিটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে ৰক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে সো ৰকৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস আমি গম পালো এতিয়া এই ডায়াগ্ৰামটো চাওক মেগমাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ফৰ্ম হৈছে ইগনিয়াছ ৰক তাৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে সেডিমেন্টস আৰু সেডিমেন্টছৰ পৰা ফৰ্ম হৈছে সেডিমেন্টাৰী ৰক সেডিমেন্টাৰী ৰকৰ পৰা ডাইৰেক্ট মেগমালৈ আহিব পাৰে বা হেতু ক্লাউড প্ৰেছাৰ দি পেলাই মেটামৰ্ফিক ৰক আমি বনাব পাৰোঁ আৰু এইটোকে ৰক সাইকেল বুলি right এটা টাইপৰ পৰা আনটো টাইপলৈ কিছুমান কন্ডিশনৰ কাৰণে যেটা চেঞ্জ হয় ইয়াক ৰক টাইপ বুলি কোৱা হয় জেনাৰেলি আমি দেখো মেগমাই যেটা কুল হয় ঠাণ্ডা হোৱা প্ৰচেছৰ ফলতেই ৰক উৎপন্ন বাকিবিলাকটো ইটোৰ পৰা আমি হিটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels like coal, natural gas, and petroleum, and some are used also in the industry like iron, aluminum, gold, uranium, and some in medicine, fertilizer, etc. So rock বিলাকত different type of minerals থাকে আৰু এই মিনাৰেল বিলাক আমাৰ কাৰণে বহুতেই দৰকাৰী বস্তু হয় আৰু আপোনালোকে জানে যে কিছুমান মিনাৰেলছ আমি ফুয়েলছ হিচাপে ইউজ কৰো যেনেকৈ কোল নেচাৰেল গেছ বা পেট্ৰলিয়াম কেতিয়াবা আমি ইন্ডাষ্ট্ৰীত ইউজ কৰো যেনেকৈ আইৰন এলুমিনিয়াম দেন কেতিয়াবা গোল্ড ইউৰেনিয়াম কোড ইউজ কৰো নগলেও হ'ব সো সেয়াই আছিল ৰকৰ যদি আমি একবাৰ আমাৰ এখাৰত ক'ব বিচাৰ আমি আজি ক্লাছটোত কি শিকিলো পৃথিৱীৰ পৃথিৱীৰ ডিফাৰেন্ট লেয়াৰ্ছৰ কথা শিকিলো গম পালো যে সবতকে থিনেষ্ট লেয়াৰটো হৈছে ক্ৰাছ তাতো আকৌ দুটা আমি ভাগ দেখিলো কন্টিনেন্টাল ক্ৰাছ যেটো 35 কিলোমিটাৰলৈ হ'ব পাৰে দেন অচেনিক ক্ৰাছ যেটো 5 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে ক্ৰাছৰ তলত আমি দেখিলো মেন্টল ৰাইট মেন্টলটো আমি যদি দেখিবলৈ চাও সেইটো বহুত দীঘল বহুত মানে আপোনালোকৰ ক'বলৈ গলে বহুত থিকনেস আছে ইয়াৰ ৰাইট আৰু এই যে আমি গম পালো এই মানে আপোনাৰ মিনাৰেল যিখিনি কনস্টিটুয়েন্টস আছে এই লেয়াৰ বিলাকত হেতু অনুসৰি আমি কি কৰিব পাৰো ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ লেয়াৰ অফ ডিফাৰেন্ট নাম দিব পাৰো যেনেকৈ সিয়াল বুলি কম সিয়াল কোড পোৱা যায় কন্টিনেন্টাল মাছত পোৱা যায় যাত নেকি সিলিকা আৰু এলুমিনিয়াম থকাৰ কাৰণে সিয়াল নাম দিম এনেকৈ সীমা বুলি ক'ব পাৰো যেটো অচেনিক ক্ৰাষ্টত পোৱা যায় সীমা মানে সিলিকা and magnesium and নিফে বুলি ক'ব পাৰো নিফেটো হৈছে ইনাৰমোস্ট কোৰ লেয়াৰ কথা কৈছো যত নেকি নিকেল আৰু আইৰন পোৱা যায় ঠিক আছে দেন ৰকৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস পালো ইগনিয়াছ ৰক সেডিমেন্টাৰী ৰক এন্ড মেটামৰ্ফিক ৰক আৰু তাহাঁতি কেনেকৈ ফৰ্ম হয় সেইটো আমি গম পালো ৰাইট সো এতিয়া আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনছখিনি কৰিব পাৰিব লাইক হোৱাট আৰ দা থ্ৰী লেয়াৰ্স অফ দা আৰ্থ এতিয়া ক'লো ইগনিয়াছ থ্ৰী লেয়াৰ্স অফ কি আছে ইগনিয়াছ এটা টাইপ অফ ৰক থ্ৰী লেয়াৰ্স কি আছে আপোনালোকক ক'লো right crust mantle and then core এখিনি কৈছো আপোনালোকক right crust বা ক্ৰাছ বুলি ক'ব এটো mantle then আপোনালোকৰ কি বুলি কয় core to inner core and outer core what is rock গম পাব name that sedimentary and metamorphic then extrusive intrusive rock কেনেকৈ ফৰ্ম হয় then rock cycle কি আপোনালোকক ক'লো এতিয়া মেগমাৰ পৰা ফৰ্ম হ'ল ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰা ফৰ্ম হ'ল সেডিমেন্টৰ পৰা সেডিমেন্টেড দেন সেডিমেন্টাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট মেটামৰ্ফিকলৈ যাব পাৰে বা সেডিমেন্টাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ডিপেন্ড কৰে আচলতে কলৈ সেই সাইকেলটো যাব মেটামৰ্ফিক ৰক বা মেগমা তললৈ গুচি গৈ মেগমাৰ লগত ওলাই আহিব পাৰে দেন ইউজ অফ ৰক জানে মেটামৰ্ফিক ৰক কি গম পালে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব গম পাইছে দা ৰক ইজ মেড আপ অফ মল্টেন মেগমা molten magma পৰা igneous rock form হৈছে বুলি মই কৈছো ইনাৰমোস্ট লেয়াৰটো আমি যে কোৰ বুলি কৈছো হেতু গম পাইছে gold petroleum coal এবিলাক যে মিনাৰেল হেতু গম পাইছে rocks which contain fossils are sedimentary rock হেতু গম পাইছে thinner লেয়াৰটো ক্ৰাছ বুলি কৈছো আপোনালোকক match the following ত আপোনালোকে গম পাইছে যে কোৰটো হৈছে কোৰটো কি হ'ব innermost layer minerals
কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ মিনাৰেলছ খিনি কি আছে গম পাইছে ৰক্স ক্লে চিয়াল ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে কৰিবলৈ চাব আৰু বিশেষকৈ মেথছ অফ দা ফলোইংটো কৰি পেলাই আপোনালোকে কমেন্টৰ জৰিয়তে ইয়াৰ আনসাৰটো দিবলৈ চাব মই চেক কৰিম আপোনালোকৰ আনসাৰটো then give a reason why we cannot go to the center of earth বহুত high temperature থাকে right sedimentary rocks are formed from sediments এটো গম পাইছে limestone is changed into marble ঠিক আছে তো ইমানখিনিয়ে আছিল আজিৰ কোৱেশ্চনছ এই আজিৰ লেকচাৰটোৰ পাছত আৰু যেটো কোৱেশ্চন সুধিছো কমেন্টৰ জৰিয়তে আনসাৰটো দিব পাৰে আপোনালোকে I'll say নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাইছো তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক টেক কেয়াৰ জয় অসম